സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പഞ്ചമസ്കന്ധം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ പ്രഥമോധ്യായഃ. രാജോവാച പ്രിയവ്രതോ ഭാഗവത ആത്മാരാമകഥോ മുനി ഗൃഹേ അരമതയന്മൂല കർമ്മബന്ധപരാഭവ ന നൂനം മുക്തസംഗാനാം താദൃശാനാം ദിദർശവ ഗൃഹേ ശബിനിവേശോയം പുംസാം ഭവിതുമർഹതി മഹതാം ഹരിവിപ്രക്ഷേ ഉത്തമശ്ലോകപാദയോ ഛായാ നിർവൃതചിത്താനാം ന കുടുംബേ സ്പൃഹാമതി സംശയോയം മഹാൻ ബ്രഹ്മൻ ധാരാധാരസുതാദിഷു ശക്തസ്യ ദ്വൈസിദ്ധിരഭോ കൃഷ്ണേശാമതിരച്യുതാം. ശ്രീശുഗോവാച ബാഢമുക്തം ഭഗവത ഉത്തമശ്ലോകസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദമകരന്ദരസ ആവേശിതചേതസോ ഭാഗവത പരമഹംസ ദൈതകഥാം കിഞ്ചിദന്തരായ വികതാം സ്വാം ശിവതമാം പദവീം ന പ്രായേണ ഹിന്വന്തി യർഹിവാവഹരാജൻസരാജപുത്ര പ്രിയവ്രത പരമഭാഗവതോ നാരദസ്യ ചരണോപസേവയാഞ്ചസോ അവഗത പരമാർത്ഥ സത്തത്വോ ബ്രഹ്മസത്രേണ ദീക്ഷിക്ഷ്യമാണോ അവനിതല പരിപാലനായ അമ്നാദ പ്രവര ഗുണഗണൈകാന്ത ഭാജനതയാ സ്വപിത്രോപാമന്ത്രിതോ ഭഗവതി വാസുദേവേ ഏവ അവ്യവധാന സമാധിയോഗേന സമാവേശിത സകലകാരക ക്രിയാകലാപോ നൈവാഭ്യനന്ദദ്യപ്യവിത്തത്തപ്രത്യാമ്നാദവ്യം തദധികരണ ആത്മന്യോ അന്യസ്മാദ് അസതോപി പരാഭവമന്വേഷ്യമാണ അധഃ ഭഗവാനാഭിദേവ ഏതസ്യ ഗുണവിസർഗസ്യ പരിബൃംഹണാനുധ്യാന വ്യവസിത സകല ജഗത വിഭ്രായ ആത്മയോനിർ അഖില നിഗമ നിജഗണ പരിവേഷിത സ്വഭവനാദവതകാര തത്ര തത്ര കടനതല ഉടുപതിരിവ വിമാനാവലിഭിരനുപദാമന പരിവൃഢൈ അഭിപൂജ്യമാന പതിപതിജവരോദശ സിദ്ധഗന്ധർവസാധ്യചാരണ മുനിഗണൈരുപഗീയമാനോ ഗന്ധമാദന ദ്രോണീം അവഭാസയന്നുപസസർപ്പ തത്ര ഹവായേനം ദേവർഷിർ ഹംസയാനേന പിതരം ഭഗവന്തം ഹിരണ്യഗർഭമുപലഭമാന സഹസൈബോദ്ധായാർക്കണേന സഹ പിതാ പുത്രാഭ്യാം അവഹിതാഞ്ജലിരുപതസ്തേ ഭഗവാനവിഭാരത തദുപനീതാർക്കണ സൂക്തഭാഗേനാദിതരാമുദിത ഗുണഗണാവതാര സുജയ പ്രിയവ്രതം ആദിപുരുഷസ്തം സദയഃ സാവലോക ഇതി കോവാച. ശ്രീഭഗവാനുവാച നിബോധകാഗേദമൃതം രവീമീമാസോ ഇദം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തത ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിപശായസ്യ ദിഷ്ടം ന തസ്യ കച്ചിത് തപസാ വിദ്യയാ വാ ന യോഗവീര്യേന മനീഷയാ വാ നൈവാർത്ഥധർമ്മൈ തരതസ്വധോ വാ കൃതം വികന്ദം തനുവൃദ്വിഭൂയാത് ഭവായ നാശായ ച കർമ്മ കർത്തും ശോകായ മോഹായ സദാ ഭയായ സുഖായ ദുഃഖായ ച ദേഹയോഗം അവ്യക്തദിഷ്ടം ജനതാംഗദത്തേ യദ്വാജിതന്ത്യാം ഗുണകർമ്മദാമഭി സുദുസ്തരൈർവർഷ വയം സുയോജിതാം സർവേ മഹാമോബലിമീശ്വരായ പ്രോതാനസീവദ്വിപദേ ചതുഷ്പദാ ഈശാവിസൃഷ്ടം ജഹൻ ह्यावरुन्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्घात आस्ताय तत्तद्यदयुक्तनाथ चक्षुष्मदान्त इव नीयमाना मुक्तोऽपि तावद्ब्रुवीयात् स्वदेहमारब्धम् अश्नन्नभिमानशून्या यथानुभूतं प्रतियातनिद्रा किं त्वन्यदेहाय गुणान्नवृन्ते वयं प्रमत्तस्य वनेष्यपि सा यतः स आस्ते सह षट्सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोत्यवद्यं यष्षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्दिश्य यथेत पूर्वम् अत्तेति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विभश्चित त्वं तब्जनापाङ्घ्रिसरोजकोशदुर्गासितो निर्जित षट्सपत्ना भुङ्क्षेतभोगान् पुरुषादिदिष्टान् विमुक्तसङ्गप्रकृतिं भजस्व. श्रीशुक उवाच इति समविहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरोरनुशासनात्मनो लघुतया वनदशिरोधयो बाढमिति सुबहुमानमुवाह भगवान् अभिमनुना यथावदुपकल्पितापचिति प्रियव्रतनारदयोरभिशमम् अभिसमीक्षमाणयोरात्म समवस्थानम् अवाङ्मनसं क्षयम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमद मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धिरमनोरथसुरशिवरानुमतेनात्मज अखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयमति विषम विषय विषजलाशयाशाय उपरराम इह वावस जगदीपतिरीश्वरयच्छया अधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद्बन्धध्वंसन फलानुभावस्य भगवद आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरद
ധ്യാനാനുഭാവേന പരിരന്ദിത കഷായാശയോ അവധാദോവി മാനവർദ്ധനോ മഹതാം മഹീതര മനുഷ്യശാസ അതജ ദുഃഖിതരം പ്രജാപതിർവിശ്വകർമ്മണ ഉപയേമേ ബർഹിഷ്മതിം നാമ തസ്യാമുഖവാവ ആത്മജാനാത്മസമാനശീല ഗുണകർമ്മരൂപവീര്യോദാരാൻ ദശഭാവയാം ബഭൂവ കന്യാം च यवीयसीं ऊर्ज्वस्वतीं नाम आग्निदे इद्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदो घृतपृष्ठ सवनमेधादिवीति गोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामान एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूतरेदस्सस्त आत्मविद्यायाम् अर्भभावादारभ्य कृतपरिचया पारमहंस्यम् एवाश्रममभजम् तस्मिन्नु हवा उपशमशीला परमर्शय सकल जीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणा विकलदपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयादिगते भगवति सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मन साधात्म्यम् अविशेषेण समीयो अन्यस्यामभिजायायां त्रयपुत्रा आसन् उत्तमतामसो दैवत इति मन्वन्तराधिपतयाम् समयानेषु स्वतनयेषु तज्जगतिपतिर्जगतिम् अर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहता अखिलपुरुषकारसार संवृतदोर्दण्ड युगला पीडितम् और्वीगुणस्तरित विरमित धर्म प्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याच्छादु अनुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरण यौषिण्य व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्ष्वेलादिभिः पराभूयमान विवेक इवानव बुद्ध्यमान इव महामना भुजे यावदवभासति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलमर्ध्येनैव प्रदपत्यर्ध्येनावच्छादयति ददाति भगवदुपासनोपचितादिपुरुषप्रभाव तदनभिनन्दन् समजवेन रदेन ज्योतिर्मयेन रजनीमविदिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपैद्यक्रामद्वितीय इव पदङ्गा एवाहुहतद्गदच्चरणनेमिकृतपरिघातास्ते सप्तसिन्धव आसन् यत एव कृता सप्तभुवो दीपा जम्बूप्लक्षशाल्मली कुशक्रौञ्च शाखपुष्कर संज्ञा तेषाम् परिमाणं पूर्वस्मादुत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लप्ता चारोदे इक्षुरसोद सुरोद घृदोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोद सप्तजलदयः सप्तदीपपरिघा इवाभ्यन्तरद्वीपसमानायैरस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्सपि बहिर्दीपेषु पृथक् परित उपकल्पिता सदेषु जम्बादिषु बर्हिष्मदीपतिरनुव्रतानाम् आत्मजानाग्ने इन्द्र आत्मजानाग्रीन्द्रे इद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेदो घृत पृष्ठ मेधादिविवीतिहोत्र संज्ञान् यथा संज्ञेनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे दुःखितरं च ऊर्जस्वतीं नामो उशनसे प्रायच्छत् यस्यामासी देवयानी नाम काव्यसुधा नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदन्ते साध्य षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादकीता यन्नामधेयमधुना स जहादिबन्धं स एवम् अपरिमितबलपरापराक्रम एकतादुदेवर्षिचरणानुशयानानुपतित गुणविसर्ग संसर्गेणानिर्वृत इवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो अहम् इन्द्रियै अविद्यारहित विषम विषयान्तकूपे तदलमलम् अमुष्यावनिधाया विनोदमृगं मां दिग्दिगदिगर्तयाञ्चकार परदेवता प्रसादादिगतात्मप्रत्यवमर्शनेनानुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृदकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतकरि विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य हवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद् विनेश्वरं यो नेमि निम्नै अकरोच्छायं ज्ञन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमाजभूतनिर्वृत्यै दीपे दीपे विभागशा भौम्यं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यच्चक्रयेन्द्रयो भौम्यं पुरुषानुजनप्रिया श्रीहरे नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं विदरि सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नीन्द्रो जम्बुदीपौगसप्रजा औरसवद्धर्मावेक्षमाण प्रज्ञागोपायत स च कदाचित् पितृलोककामसुरवरवनिता क्रीडाय द्रोण्यां भगवन्तं विश्वस्रजां पतिमाभृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्रेण तपस्यायादयां बभूव तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुष सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं नामा अप्सरसमभियापयामास सा च तदाश्रमोपवन अधिरमणीयं विविधनिबिडविडविडवनिगरसंशिष्ट पुरडगदारूढस्थलनिकङ्गमनुगुणै प्रोच्यमानस्तुतिभिः प्रतिबोध्यमानः सलिलपुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रम् उपकूजिता अमलजलाशया कमलाकरमुपभ्रामा तस्यासु ललितगमनपदविन्यासगतिविलासयाच्छानुपदम् घणघणायमानरुचिरचलनाभरणस्वरम् उपाकर्ण्य नरदेवकुमार समाधियोगेनामीलित नयन नलिन मुकुलयुगलमीश्य दिगचय्यव्यचष्टा तामेवा विदूरे मधुकरीमिव सुमनसौपजिग्रन्थि दिविज मनुज मनोनयनाह्लादरुघैर्गतिविहार व्रीडाविनयावलोकसुस्वराक्षरावयवैर्मनसि नृणां कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजमुखविगलिता अमृतासवसहास भाषणामोदमदान्तमधुकरनिगरोपरोधेन ധൃതപദവിന്യാസേന വൽഗുസ്പന്ദനസ്തനകലശകപരഭാരരചനാം ദേവീം തതവലോകനേന വിവൃതാ അവസരസ്യ ഭഗവതോ മകരധ്വജസ്യ വശമുപനീതോ ജഡവതിരികോവാച കാത്വം ജിഗീഷതി ച കിം മുനിവൈദ്യശൈലേ മായാസി കാവി ഭഗവത് परदेवताय विज्ये विवर्षितनुषी सुकृतात्मनोर्ते किं वा मृगामुदीयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्दावपुङ्करुजिरावति तिग्मदन्तौ कस्मै युंशशिवने विजरन्न निग्मा क्षेमाय नो जरदयान्दव विक्रमोऽस्तु शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्य मजस्रमीशं युष्मच्छिखाविलुलिता सुमनोऽभिवृष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इव वेदशेखा वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां ब्रह्मण्यरूपमुगरां शृणुवामतुभ्यं लब्धा कदम्बरुजिरङ्गविडङ्गबिम्बे यस्यामलादपरिरिक्वजवल्कलं ते किं सम्भृतं रुजरयोर्दिजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशोभं यत्र दिशि श्रितामे पंगो अरुणसुरभिरात्मविषाण ईदृक् येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकजोषी लोकं प्रदर्शय सुकृत्तमतावगम्ये यत्रत्य इद्धमुरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विधस्य मन उन्नयनौ विवर्ति बह्वद्भुतं सरसरास सुधादिवक्त्रे किं वात्मबुद्धिरदनाद्धविरङ्गवादी विष्णोकलासिन्मिषोन्मकरौ च कर्णाम् उद्विग्नमीनयुगलं जपन्ति शोजिन्नासन्नमृङ्गनिकरं सरकिन्मुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजपदपदङ्गो भिक्षुभ्रमन् भ्रमद ए जयदेक्षिणी मे मुक्तं न ते स्मरसि वज्रकटावरूदं कष्टो अनिलोकरविलम्बड एषणीमिं रूपं तपोदन तपश्चरदां तपोज्ञं हे तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चप्तुं तपोऽसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दैवं च देवदत्तं यस्मिन्मनो दृगविनो न व्याधिलग्नं मां चारुसंज्ञर्त्यसि नेतेनु मनोव्रतं ते चित्तं यदत्वं शरन्तु शिवा सचिव्या श्रीशुक उवाच इति जलनानुनयादि विशारदो ग्राम्यवैदग्धया परिभाषया तां विबुधपदो विबुधमधिरति सभाजयामासा सा च ततस्तस्य वीरयुते पदे बुद्धिशीलरूपवयश्री औदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सह आयुधायुधपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बोदीपपतिना भौम स्वर्गभोगान् बुभुजे तस्या मुखवा आत्मजान् सज्जाजवर आग्नीद्रो नाभि किं पुरुषहरिवर्षे इदावृत रम्यक हिरण्मय कुरुबद्ध्वाश्च केतुमानसंज्ञान्नव पुत्रान् अजनयद सासोत्पात सुदानवानुवल्सरं गृह एवाबहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपदस्ते आग्नीद्रसुदास्ते मातुरनुग्रह औत्पत्तिकेनैव सहं संहनन बलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यदा भागं जम्बूदीव वर्षाणि बुभुजो आग्नीन्द्रो राजा तृप्त कामाना अप्सरसमेवानुविन अभिमन्यमानस्तस्यासलोकतां श्रुतिभिरवारुन्त यत्र पितरो मादयन्ते सम्पदेते पितरिनवभ्रातरो मेरुदुहित्योर्मेरुदेवीं प्रतिरूपामुग्रतं श्रीं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववेदिमिति संज्ञा नमो उदवहन्
श्रीहरे नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे आग्नेयवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। ऋषभावतारम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नाभिरगत्य कामो अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवचिदात्मा यजत तस्य भाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजत प्रवर्गेषु भ्रजरसो द्रव्यदेशकालमन्त्रवृत्तिर्दक्षिणाविधानयोगोपपत्या दुरिततमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थविधि विदेशया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दावयवाभिराममाविच्यकार अधकतमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकौशयाम्बरधरमुरसि विलस श्रीवत्सररामम् धरवरवनरुहवनमालाच्छूर्यामृतमणि गदादिविरुवलक्षितं स्फुटकिरण प्रवरमुकुडकुण्डलकडगडिसूत्रहार केयूरनोपराद्यङ्ग भूषणविभूषितं ऋत्विक् सदस्य गृह्यपदयो अधना इवोत्तमधनमुपलभ्य सह बहुमानमर्कणेन अवनतशीर्षाण उपदस्तु ऋत्विजा मुजो अर्कसे मुकुर अर्हत्तमार्हणम् अस्माकम् अनुपधानां नमो नमः इत्येतावसदुपशिक्षितं को अर्कति पुमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमधिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर्वात्तनाभिर्नामरूपाकृतिभिरूपनिरूपणम् सकल जननिकाय वृजिन निरसन शिवतम प्रवर गुणगणैकदेशकथनाते परिजनानुराग विरजित शबल संशब्द सलिल सिद किसलय तुलसी गादूर्वाङ्गुरैरपि संवृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि अधानया विनगवदयुज्ययोरुभारपरया समुचितम् अर्थविकोपलभामहे आत्मन एवानुसवनमञ्जसा व्यतिरेकेन वो भूयमानाशेष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नादाशिष आशासानानाम् एतदपि संजाधनमात्रं भवितुमर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेय परमविदुषां परमपुरुषप्रदर्शकरुणया स्वमहिमानं चापवर्ग्यामुपकल्पयिष्यन् स्वयनापजित एवेदरवधिगोपलक्षिताम् अधायमेव वरोह्यस्तमा यर्हि बर्हिषिराजस्य वरदश्च वो भवान् यपुरुषेक्षणविषय आसीद असङ्गनिधिरज्ञानानविदूताशेषमलानां भवत्स्वरूपावान् भवत्स्वभावानाम् आत्मारामाणां मुनीनाम् अनवरत परिगुणित गुणगण परममङ्गणायन गुणगणकधनोऽसि अतः कथञ्चित् स्खलनक्षुत्पदन जृम्भण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकस्मर निरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि भजन गोचराणि भवन्तु किञ्चायं राजशिरपत्यकामप्रजां भवादृशीम् आशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधन फलीकरणं को वायुपते अपराजितो अपराजितया मायया नवसितपदव्याना वृतमतिर्विषयविशरा यानावृत प्रकृतिरनुपासितमहच्चरणा यदुपवावतप पुनरलभ्रकर्तरिकसमाहूत तत्रार्थतया मन्तानां नस्तद्यद्देव केलनं देवदेवोऽर्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमपि तुषां श्रीशुक उवाच इति निगतेनाभिष्टूयमानो भगवान् अनिमिषश्रवो वर्षधराभिवादिता अभिवन्दितचरणसतयमिदमाह श्रीभगवानुवाच अहो गदाहं ऋषयो भवद्भिरविदत गीर्भिर्वरम् असुलभम् अभियाचितो यतमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूप कैवल्या दधाभि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव किमुखं यद्विजदेव कुलं तत्र आग्नीन्द्रिये अंशकलया अवतरिष्यात् आत्मतुल्यमनुबलभमानाम् श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या पदिम् अभिधाय अन्तर्गते भगवान् बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायेने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितुकामो अवताररचनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्दिनां शुक्लया तनुवावदतार सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायण 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 सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरे नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः
ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुकोवाचातः तमुत्पत्त्यैव अभिविद्यमान भगवन् लक्षणं साम्योपशमवैराग्ये ऐश्वर्यमहाविभूतिभिरनुदिनमेतमानानुभावं प्रकृतया प्रजा ब्राह्मणा देवता च अवनितरसमवनायादितरां जगृदो तस्य गवायुक्तं वश्मणा वरीयसा बृहश्लोकेन च औजसा बलेन श्रिया यशसा बीजशौर्याभ्यां च पिता वृषभ इतीदं नाम चकार तस्य केन्द्रस्पर्धमानो भगवान् वर्षेण ववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस्यात्मयोगमायया सवर्षम् अजनाभं नामाभ्यवर्षद नाभिस्तुजराभिलषितं सुप्रजास्तम् अवरुध्यातिप्रमोदबलविह्वरो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीतनरलोकसद्धर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं माया विलसितमनिर्वत्सरनादेति सा अनुरागमुपलाडयन्वरां निर्वृतिमुपगदां विदितानुरागमापौर प्रकृतिजनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायाम् अभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीन कालेन तन्महिमानममापां तस्य पाण्डवे श्लोका उदाहरन्ति को नु तत्कर्मराजश्चेनाभिरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामकार्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्यो अन्यकुतो नाभिर्विप्रामङ्गलपूजिता यस्य बर्हिरि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा अतः भगवान् ऋषभदेवस्य वर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरेर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेदिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयद्या इन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म समाम्नायां नादम् अभियुञ्जन्नात्मजानाम् आत्मसमानानां शतं जनयामासां तेषां गुरुमहायोगी वरदो श्रेष्ठगुण आसीत् येनेदं वर्षं भारतमिति व्यवदिशन्ति तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयकेतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृद्विदर्भकीकट इति नवनवति प्रधाना कविर्हरिरन्तरिक्षप्रबुद्धपिप्पलायन आविर्गोत्रोऽध द्रुमिलच्छमसकरभाजना इति भागवतधर्मदर्शना नवमहाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोव बृंहितं वसुदेवनारदसंवादम् शमायनम् उपरिष्टादवर्णयिष्यामा यदीयां स एकासीदिर्ध्यायन्तेयां विधिरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु भगवान् ऋषभसंज्ञ आत्मतन्त्र स्वयं नित्यनिवृत्तानप्तपरम्पर केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवद कर्माण्यारम्भमाणकालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नदर्दितां सम उपशान्तो मैत्रकारुणिको धर्मार्थयश प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत यदृशीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोका यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्म्यं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शितमार्गेण सामादिविरुवाये जनतामनुशशासाम् द्रव्यदेशकालवयश्रद्धरिद्धिविविधोपयेशोपचितैः सर्वैरविकृतविर्यदोपदेशं शतकृत्व इयाजाम् भगवदर्शवेन परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषो वाञ्छत् विद्यमान इवात्मनो अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तिरनुशमनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण सत्तदाचितरमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तकतो ब्रह्मश्चिप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजानवहितात्मना प्रश्रय प्रणय भरसुयन्त्रितान् अप्युपशिक्षयन्निति होवाच श्रीहरे नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र